Om Sharavana Baba. Hello, hi. A happy morning to all my brothers and sisters of first year students. Today we are at the day 22 class in problem solving and Python programming, and your subject code is GE8151. So today we are going to see an important topic, that is about your function. So already I said what is meant by function, what are the two data types in function, then what is meant by your fruitful function. Okay, so previous class we have seen what is function, what is my fruitful function, and what is my return statement. So today we are going to see a continuation of that, that is about your parameter. So how I am going to pass my parameter in a function, and what are the important steps to follow that. Okay, so before enter into a new class, I just want to give a overview about your previous class section. In previous class we have seen very important three types of iteration. Your first one is break statement, second one is continue, and third one is your pass. Okay, so what is my break statement? Anyone from first year students? Very good. So break is nothing but terminating the loop. So what are the loop I'm having? The loop will execute. When the loop sees the syntax as a break, it just terminate the loop for few minutes. Then again the loop will be execute. So just it continues its process. Okay. And second one, the keyword break is used inside a Python loop. Okay, and it's automatically transferred to the first statement. And then it has been associated with your if statement. And then the break statement is used in both while and for loop. So for this we have seen one example. So I will have a chocolate. If my chocolate count is greater than 0, which means you shouldn't contain any negative values. If it comes a negative value, means there is no chocolate in my hand. So I get a chocolate illa nartham. Okay, so I initialized chocolate is equal to 10. Then while of chocolate is greater than 0. So என்னோட chocolates வந்துட்டு greater than 0 இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட values வந்து பார்த்தீங்கன்னா function வந்துட்டு start ஆகும். So then I need to print we have a chocolates, and then I need to say how many number of chocolate I have. So print we have chocolates, then your number of chocolates. Then the chocolate is equal to chocolate minus 1. So minus 1 அப்படின்றது உங்ககிட்ட எத்தனை கவுண்ட் சாக்லேட்ஸ் இருக்கோ அதுலேருந்து ஒரு வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிக்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கணும். Suppose if my chocolate is equal to 5, so 5 இருந்துச்சு அப்படின்னா I need to break that command. So அந்த command நான் break பண்ணணும். Then I need to raise an alarm that chocolate theft has been arised and my chocolate has been stolen. So then I need to give a input, press the enter to execute. So why I need to give a exit means I need to continue my loop. So நான் loop நான் continue பண்ணுறதுக்காக அந்த break statement வந்து வெளியில் வரதுக்காக I need to press an enter. ஓகேவா? ஸோ இது நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தது. So this is an example, the output of it. That is, we have a 10 number of chocolates, 9 number of chocolates, 8 number of chocolates, 6 number of chocolates. When the chocolates count has become a 5, then the alarm will be raised. Then I need to print enter to exit. Okay. Then next one is your continue statement. Already I said what is meaning for continue. It just gives the beginning of a while loop. So உங்களுடைய while loopல இருந்து initialization condition போயிட்டு உங்களோட ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகும். ஸோ இது கண்டினியூ ஆகும்போது உங்களுடைய ரிமைனிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஜெக்ட் ஆகிடும். ஸோ அந்த டாப் ஆஃப் த லூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ அப்படின்ற டேர்ம். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஹாவ் அ கவுண்டபிள் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ். என்கிட்ட எவ்வளோ ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் தென் ஆரஞ்ச் வந்துட்டு என் பேஸ்கெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து கவுண்ட் பண்ணி சொல்லணும். ஸோ ஆப்பிள் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, ஆரஞ்ச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, while my orange is not equal to minus 1. ஸோ மைனஸ் ஒன்னா இல்லை அப்படின்ற கண்டிஷனில் ஐ நீட் டு கிவ் அன் இன்புட். ஸோ என்கிட்ட எத்தனை ஆப்பிள்ஸ் இருக்கோ அந்த பேஸ்கெட்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்கணும். அது மாதிரி எத்தனை ஆரஞ்சஸ் இருக்கோ அதை நான் பேஸ்கெட்க்கு இன்புட்டாக கொடுக்கணும். ஸோ நீங்கள் ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா கிடையாது. யூ கேன் டேக் எனி ஃப்ரூட்ஸ். நீங்கள் எந்த ஃப்ரூட்ஸ் வேணாலும் எடுத்து நீங்கள் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபைனலி ஐ நீட் டு பிரிண்ட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இன் தி பேஸ்கெட். என்னோட பேஸ்கெட்டில் எத்தனை ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணணும். ஸோ பிரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதோட குமுலேட்டிவ் சொல்லும். ஸோ ஆப்பிள்ஸ் ப்ளஸ் ஆரஞ்ச் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஓகே, ஸோ யர் அவுட்புட் இஸ் என்டர் த நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் 2, த நம்பர் ஆஃப் ஆரஞ்சஸ் இஸ் 3. அப்போ எங்கிட்ட டோட்டல் கவுண்ட் எத்தனை இருக்குது என்னோட பேஸ்கெட்டில் 5 ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, தென் அகைன் ஐ நீட் டு என்டர் த நம்பர் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ்.
ஸோ 2, orange 0, apple 4, orange 1. அப்போனா டோட்டல் கவுண்ட் எவ்வளோ இருக்குது? 7. ஸோ 7 fruits in the basket. That's all about your continue. Then your next one is pass statement. ஸோ பாஸ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கிரேட் வாங்கிட்டு மூவ் ஆகிறது கிடையாது. அந்த டேர்ம் வந்தோடனே, அந்த லெட்டர் வந்தோடனே உங்களுடைய எக்ஸிக்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகிடும். அதுக்கு தான் வந்து பாஸ் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இங்கே என்ன தே ஹவ் பீன் கிவன், விச் மீன்ஸ் it has a pass statement indicates your null operation. So that is your null pointer. So null pointer வந்து பார்த்தீங்கன்னா indicate பண்ணும். So for an example, if I have a letter that is hello, HELLO அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்துல when I indicate the letter as a O, so O அப்படின்ற லெட்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னா என்னோட எக்ஸிக்யூஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் ஆகிடுச்சு, அதோட கண்டினியூஷன் வந்து நடக்கலன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணும், ஐ நீட் டு பிரிண்ட் ஆஸ் எ தேங்க்யூ. ஸோ உங்களுடைய எக்ஸிக்யூஷனுக்கு தேங்க்ஸ் ஐ ஹேட் பீன் கிவன் அவுட்புட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணோம். ஸோ ஐ நீட் டு பிரிண்ட் இட் ஆஸ் அ தேங்க்யூ. அதுதான் கரண்ட் லெட்டர் HELLO வரும்போது ஐ ஹேவ் கிவன் ஆஸ் அ அவுட்புட் தேங்க்யூ. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வேல்யூஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ ரிட்டர்ன் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன். அட் த சேம் டைம் உங்களோட ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் ஆகலை அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ப்ரொசீஜர். இந்த 2 பாயிண்ட்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தென் யூ ஹவ் டு ரைட் தட் எக்ஸாம்பிள், இன்புட் த வேல்யூ. நீங்கள் ஒரு வேல்யூவை இன்புட்டாக கொடுக்குறீங்க, ஏதோ 2 நம்பர் இன்புட்டாக கொடுக்குறீங்க. அதோட ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் தட் நம்பர். அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் தட் ரிசல்ட். ஸோ ரிட்டர்ன் தட் ரிசல்ட் ஆகும்போது அடிஷன் ஆஃப் 2 நம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, தென் யூ ஆர் சீன் அபவுட் அ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஸோ உங்களோட ரிட்டர்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்குமெண்ட்ஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணும். ஸோ டிஃபைன் சம் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் 1, ஆர்குமெண்ட் 2. தென் யூ நீட் டு ஆட். ஸோ அந்த 2 ஆர்குமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ணி நீங்கள் டோட்டலை வந்து போடணும். ஸோ டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்குமெண்ட் ப்ளஸ் ஆர்குமெண்ட் 2. தென் யூ நீட் டு பிரிண்ட் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், பிரிண்ட் பண்ணணும். இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன் டோட்டல். ஸோ தென் யூ ஹவ் டு ரிட்டர்ன் த டோட்டல் வேல்யூ. ஸோ அந்த ரிட்டர்ன் டோட்டல் அப்படின்னு வரும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கால் பண்ணுறீங்க. தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன்ஸ் தட் வேல்யூ. தென் டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் 100, 200. 2 நம்பர் என்ன பண்ணுறேன், ஆட் பண்ணுறேன். ஆட் பண்ணும்போது நீட் டு பிரிண்ட் இட் ஆஸ் அவுட் சைட் தி ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் என்ன இருக்குது, ஸோ பிரிண்ட் அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் டோட்டல். ஸோ அந்த வேல்யூ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளேர் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் we have seen in a previous class section. So today we are going to see your next topic, that is about an parameters. So parameters in fruitful function. What is meant by parameter? இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது பைத்தானில் அப்படின்னா ஸோ அதனுடைய இன்புட் டேட்டா. ஸோ இட் ஜஸ்ட் டேக்ஸ் தி இன்புட் டேட்டா. ஸோ ஒரு இன்புட் டேட்டாவை எடுத்துக்கோ. தட் இன்புட் டேட்டா இஸ் கால்ட் அஸ் அ பேராமீட்டர் ஆர் எல்ஸ் ஆர்குமெண்ட். ஸோ நான் பேராமீட்டர்னு சொல்லலாம், அப்படி இல்லைனா வந்துட்டு ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சம் கம்ப்யூட்டேஷன், அடிஷன், சப்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷன், ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்து இட் ஜஸ்ட் பெர்ஃபார்ம்ஸ். தென் இட் ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் த ரிசல்ட். ஸோ அதோட ரிசல்ட் அதுக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் இன் பைத்தான். தென் இட் ஹாஸ் அ பேராமீட்டர்ஸ். ஸோ இதுக்கான ஸ்பெசிஃபைடு பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது, பேர் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ். அதோட பேரந்திசிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் பண்ணணும். அதோட ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமா மூலயமா வந்து செப்பரேட் ஆகும். ஸோ செப்பரேட் ஆகும்போது whenever we call the function, ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் கால் பண்ணும்போது அதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சேம் வேல சப்ளை பண்ணுறேன். தென் அதுக்காக நான் யூஸ் பண்ணுற என்னுடைய டெர்மினாலஜிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா parameters that has been defined the values and just it calls the function. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணுறேன் அப்படின்னா that is called as an argument. ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா that is called as a parameter. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் புரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணுறது parameters, நான் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறது ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா வரும். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரோக்ராம் டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் இன் 2 numbers. ஏதோ 2 நம்பர் நான் எடுத்துக்கிறேன். அந்த 2 நம்பரில் வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூஸை நான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we have to define. ஸோ பேராமீட்டர்ஸ்னால் நான் என்ன சொன்னேன், ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து அந்த பேராமீட்டர்ஸை டிஃபைன் பண்ணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ டிஃபைன் ஃபைண்ட் மேக்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மேக்ஸிமம் நம்பர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபைண்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் a, b. ஸோ 2 வேல்யூ கொடுக்குறேன். அந்த 2 வேல்யூவில் எதனோட வேல்யூ மேக்ஸிமம் அதை நான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ டிஃபைன் ஃபைண்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் a, b. இஃப் a இஸ் கிரேட்டர் தேன் b, a விட b ஸ்மாலராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து a தான் மேக்ஸிமம் சொல்லுவேன். ஸோ பிரிண்ட் a இஸ் மேக்ஸிமம். அப்படி இல்லை a இஸ் ஈக்குவல் டு b அப்படின்னா ஐ நீட் டு பிரிண்ட்
ஸோ A is equal to B. ஸோ ஏவோட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் சேமாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே என்னது என்னுடைய கம்ப்யூட்டேஷன்ஸ் தான். ஸோ பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டேஷன் ப்ராசஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இதுவும் ஈக்குவல் டுவாக இருக்கா, கிரேட்டர் தானா லெஸ் தானான்னு யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்யூட்டேஷன் தான். தென் அப்படி இல்லை எல்ஸ் அப்படின்னா பிரிண்ட் B is மேக்ஸிமம். ஏன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாகவும் இல்லை, ஏவை விட B வந்து கிரேட்டராகவும் இல்லை. அப்போ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே ஃபால்ஸாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் டெஃபினட்டாக என்னோட B வேல்யூ தான் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் வேல்யூவாக இருக்கும். ஓகேவா. தென் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்கு A and B அப்படின்றது ரெண்டு வேல்யூ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ யூ ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ சொல்லிட்டு ஸோ அந்த A and Bக்கு நான் வந்து ஒரு வேல்யூவை நான் பாஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபைண்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் 5,9. ஸோ 5,9 அப்படின்ட்டு ஒரு வேல்யூவை நான் பாஸ் பண்ணுறேன். ஓகே. தென் x is equal to 46, y is equal to 79. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஃபைண்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் 5,9 அப்படின்றது ஒரு பேராமீட்டர்ஸ். அது ஒரு மெத்தடில் நம்ம பேராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணலாம். இன்னொரு மெத்தட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூவும் ஒய்க்கு ஒரு வேல்யூவும் நான் பாஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் எது வந்து மேக்ஸிமம் அப்படின்றத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். அதுக்கு தான் கீழே ஃபைண்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் x, y. ஸோ x, y நீங்கள் செப்பரேட்டாகவும் அந்த வேல்யூவை நீங்கள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அதோட வேல்யூஸை டேரெக்டாகவும் உள்ளே வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ ஃபைண்ட் மேக்ஸ் ஆஃப் x, y. ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன அவுட்புட் வரும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த 5,9ல் எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ 9. ஸோ 9 இஸ் மேக்ஸிமம். அதுக்கப்புறம் நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் x, yல எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ, yயோட வேல்யூ 79 இஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ 79 இஸ் மேக்ஸிமம். ஸோ அப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா த ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், 2 டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸை நான் பாஸ் பண்ணுறேன். அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸை நான் பாஸ் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூஸை நான் டேரெக்டாகவும் டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஐ மீன் அந்த பேராமீட்டர்ஸோட வேல்யூவை நான் டேரெக்டாகவும் டிக்ளேர் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைனா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் நான் அசைன் பண்ணிவிட்டு அது மூலியமாகவும் நான் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிக்ளேர் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் யுவர் parameters, that is function parameters. ஓகே. ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னாலே ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும். அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷனை ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எழுதணும். ஓகே. தென் யுவர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிஷன். வாட் இஸ் மீன் பை காம்போசிஷன். இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நான் சொல்கிறேன். அந்த ஃபங்க்ஷனை இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுது அப்படின்னா that is called as a composition. Okay. ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, and that function will be called by another function, that is called as your composition. Okay. So இந்த டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் காம்போசிஷன், அவுட்டர் காம்போசிஷன், that is function சொல்லிட்டு ரெண்டு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்னர் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னா அதில் இருக்க ஸ்கோப் வேல்யூஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கும். அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுற வேல்யூஸை எடுத்துக்கும். அதாவது இன்னொரு ஃபங்க்ஷனில் இருக்கிற வேல்யூஸை அசைன் பண்ணுறது அவுட்டர், இன்னர் அப்படின்றது உங்களுடைய பேராமீட்டர்ஸ்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்குற வேல்யூவை அசைன் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னர். ஓகே. திஸ் இஸ் யுவர் டைப்ஸ் ஆஃப் அண்ட் காம்போசிஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காம்போசிஷனை என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அந்த ஃபங்க்ஷனை இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கால் பண்ணுறது காம்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எப்படி கால் பண்ணணும் அப்படின்னா பை யூஸிங் 2 மெத்தட். Your first one is inner function and second one is your outer function. So inner function அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயே டிக்ளேர் பண்ணுறது. தென் அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கோப்பில் இருந்து வெளியில் இருக்கிறத டிக்ளேர் பண்ணுறது. ஓகே. ஸோ see this syntax. ஸோ எப்பவுமே எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், பேராமீட்டர்ஸை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ டிஃபைன் அவுட்டர் ஆஃப், தென் டிஃபைன் இன்னர் ஆஃப் ஏ. ஸோ அங்கே ஏ கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா அந்த லூப் உள்ளே இருக்க வேல்யூஸை வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ளேர் பண்ணுறேன். அந்த லூப் தான் வந்து ஏ அப்படின்றதுக்கான லூப். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் டு டிஃபைன் த அவுட்டர். ஸோ டிஃபைன் அவுட்டர் ஆஃப், ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படியே கொடுக்கறது. தென் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் இன்னர் ஆஃப். ஸோ இன்னர் ஆஃப் அப்படின்போது உள்ளே இருக்கிற வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்கிறது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஏ. ஸோ அந்த ஏவோட வேல்யூ என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூவை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரிட்டர்ன் பண்ணுறீங்க. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யுவர் ரிட்டர்ன் ஏ. நெக்ஸ்ட் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க, நீங்கள் இன்னரோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு ரிட்டர்ன். ஸோ ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்னர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு டிஃபைன் த அவுட்டர் வேல்யூ, தென் யூ ஹவ் டு டிஃபைன் தி இன்னர் ஆஃப் ஏ. ஸோ ஏ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த ப்ரோட்டோகாலோட ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க
டிஃபைன் பண்ணுறீங்க. ஸோ அந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும், ரிட்டர்ன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்டர், தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்டர் ஆஃப். ஸோ அவுட்டரில் இருக்க வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்கிறது. ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட்டர் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசைன் பண்ணுறீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் சின்டாக்ஸ். ஸோ இப்போது இந்த சின்டாக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன பண்ண போகிறேன், ஒரு சிம்பிள் காம்போசிஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எழுதி காட்டுறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபர்ஸ்ட் we need to define. உங்ககிட்ட இருக்கிற உங்களோட அட்ரஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணுறேன். ஸோ டிஃபைன் மேக் அட்ரஸ் ஆஃப் எக்ஸ். ஸோ எக்ஸ்ன்றது ஏதோ ஒரு வேரியபிள். ஸோ அந்த எக்ஸ் அப்படின்ற வேல்யூஸை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் கொடுத்து மேக் பண்ணுறேன். ஸோ டிஃபைன் மேக் அட்ரஸ் ஆஃப் எக்ஸ். தென் ஐ நீட் டு டிஃபைன் த y வேல்யூ. ஸோ ஆட் ஆஃப் y. ஸோ அதை ஆடர் எக்ஸோட வேல்யூ ஆட் பண்ணுறேன் வித் அண்ட் y வேல்யூ. ஓகே, ஸோ எக்ஸுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு ஒய்க்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்து அது ரெண்டு வேல்யூமே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஐ நீட் டு ஆட். ஓகே, தென் பிரிண்ட் இன்சைட் இன்னர். ஸோ இன்னர் அண்ட் அவுட்டர்னு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இன்சைட் இன்னர். ஸோ இன்சைட் இன்னர்னும் போது ஐ நீட் டு ஆட் த டூ வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். தென் ஐ நீட் டு ரிட்டர்ன் தட் ஆட் வேல்யூ. ஸோ ரிட்டர்ன் ஆட். ஸோ இது கூட நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ளஸ் 5 இஸ் ஈக்குவல் டு மேக் ஆடர், அதாவது ஆடர் ஆஃப் 5. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய அவுட்டர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இன்னர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றது எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வேல்யூவை டிக்ளேர் பண்ணியாச்சு, அது உள்ளே இருக்க டேட்டாஸ் அது எடுத்துக்குது. அவுட்டர் அப்படின்போது வெளியில் இருக்க ஃபங்க்ஷன் நான் கால் பண்ணுறேன். அதுதான் வந்து ப்ளஸ் 5 ஈக்குவல் டு மேக் ஆடர் ஆஃப் 5. ஸோ மேக் ஆடர் ஆஃப் 5 அப்படின்னும் போது ஸோ இந்த 5 அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணணும். தென் யூ நீட் டு பிரிண்ட் ஆஃப் ப்ளஸ் 5 ஆஃப் 12. ஸோ அந்த 5 அண்ட் தென் 12 ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ நீட் டு ஆட். ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காம்போசிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரும்போது ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஆட் தட் வேல்யூ ஆஃப் 2 டேட்டாஸ். ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஆட் தி வேல்யூஸ் ஆஃப் 2 டேட்டாஸ். ஸோ இன்னரில் இருக்கிற வேல்யூவும் அவுட்டரில் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க வேல்யூஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஆட் பண்ணுறீங்க. ஸோ ஆட் பண்ணும்போது யூ ஜஸ்ட் கெட் அன் அவுட்புட் ஆஸ் 5 + 12 இஸ் ஈக்குவல் டு 17. ஸோ அந்த 17 அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு அவுட்புட்டாக வரும். ஸோ புரியுதா வாட் இஸ் மை காம்போசிஷன்? சிம்பிளாக சொல்கிறேன், காம்போசிஷன் அப்படின்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறது தான் காம்போசிஷன். ஓகே, ஸோ அது கால் பண்ணும்போது இன்னர் அவுட்டர்னு 2 டேர்ம் இருக்குது. இன்னர் அப்படின்றது உங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூவை எடுத்துக்கிறது, அவுட்டர் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் இருக்க வேல்யூவை எடுத்துக்கிறது. ஸோ அதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் நான் 2 நம்பரை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஆட் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூ இன்னரில் ஒரு வேல்யூ டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன், அதை வந்து அவுட்டர் இருக்க வேல்யூ ஃபங்க்ஷனோட நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ அதை ஆட் பண்ணுறது தான் 5 + 12 அப்படின்றது உங்களுக்கு 17 அப்படின்ற அவுட்புட் வருது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதோட உங்களுடைய காம்போசிஷன் டாபிக் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடும். தென் your next topic is Python recursive function. ஸோ ரிகர்சிவ்னா என்ன அப்படின்னா அதனுடைய ஃபங்க்ஷனை திரும்ப திரும்ப அதுவே கால் பண்ணிக்கும். ஸோ இட் ஜஸ்ட் கால்ஸ் தி ஃபங்க்ஷன் அகைன் அண்ட் அகைன். ஸோ அதனோட ஃபங்க்ஷன்ஸை திரும்ப திரும்ப கால் பண்ணிவிட்டு அது எப்போ டெர்மினேட் ஆகும் அப்படின்னா அதனோட ஃபங்க்ஷனோட காலிங் ஃபங்க்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இட் ஜஸ்ட் டெர்மினேட். ஓகே, ஸோ இந்த லிமிட்டேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது இட் ஜஸ்ட் ஸ்டோர் சம் மெமரி. ஸோ ஒரு மெமரியை ஸ்டோர் பண்ணோம், அது ஸ்டோர் பண்ணுற அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மெமரிக்கு வந்துட்டு இடம் கொடுக்கறதால இதில் வந்து உங்களுக்கு வேஸ்டேஜ் ஆஃப் மெமரி இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் அ வேஸ்டேஜ் ஆஃப் மெமரி இன் தி ஃபங்க்ஷன் கால். ஓகே, ஸோ த மெயின் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் ரிகர்ஷன்ஸ் அப்படின்றது whenever you are calling the function, so every time your function calls itself and stores some memory. ஸோ அந்த மெமரி அதை ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மெமரி, ஸோ அது அகைன் அண்ட் அகைன் அது கால் பண்ணும்போது அதுக்கு ஒரு மெமரி. ஸோ அந்த மெமரியோட ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் மெமரி. அதுதான் இதனுடைய மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ரிகர்சிவ். ஸோ we see an example, factorial function using recursion. The mathematical definition factorial என்ன அப்படின்னா n factorial is equal to n into n minus 1 factorial. ஓகே, ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட வந்து n நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த n நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா -1 கொடுத்துட்டு அதனோட ஃபேக்டோரியலோடைய நீங்கள் அசைன் பண்ணிக்க அந்த n வேல்யூ வந்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணோம். ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன், 3 factorial is equal to 3 into 2 into 1, that is 6. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை நான் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனில் எப்படி கொடுக்குறேன்,
ஸோ ரிகர்சிவ்னா என்ன சொன்னேன், ஸோ உங்களோட ஃபங்க்ஷன் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் இட் ஜஸ்ட் கால்ஸ் த ஃபங்க்ஷன் அகைன் அண்ட் அகைன். ஸோ திரும்ப திரும்ப வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கால் ஆகிக்கிட்டே சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ அதுதான் வந்து இதனுடைய மெயின் கேட்டகரி. ஸோ சி தட் மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன். ஸோ டிஃபைன் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0. இஃப் n இஸ் ஈக்குவல் டு 0 ஐ நீட் டு ரிட்டர்ன் 1. ஸோ என்னோட வேல்யூ 0ன்னு இருந்துச்சுன்னா நான் 1 வந்து கொடுக்கணும். ஏன் அப்படின்னா 0வோட ஃபேக்டோரியல் நமக்கு நம்பரே கிடைக்காது. ஸோ 0 × 0 அப்படின்னு வரும்போது 0ன்னு வந்துடும். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கிவ் நான் அவுட்புட் ஆஸ் அ ரிட்டர்ன் ஆஸ் அ 1. அப்படி இல்லை அப்படின்ற கண்டிஷனில் ஐ நீட் டு கோ ஆன் டு தி ஃபேக்டோரியல் வேல்யூஸ், தட் இஸ் ரிட்டர்ன் n இன்ட்டு ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் n - 1. ஸோ உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த ஃபேக்டோரியல் வேல்யூவோட அந்த n - 1 கொடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ண, யூ நீட் டு கால்குலேட். தட் இஸ் நம்பர் n num இஸ் ஈக்குவல் டு input of enter the input. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம், உங்களுடைய ஐ நீட் டு பிரிண்ட் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் த கிவன் நம்பர் கமா ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் நம்பர். ஸோ உங்களுடைய ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மூலயமா நீங்கள் வந்து கொடுத்துருக்க டேட்டாஸை யூ ஆர் காலிங் அகைன் அண்ட் அகைன். ஓகே, ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபேக்டோரியல் யூஸிங் ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோக்ராம் இது. ஸோ லைன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான், ஜஸ்ட் 5 லைன்ஸ் தான். இதை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு வந்துருச்சுனாலே ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் யூஸிங் ரிகர்ஷன் இல்லை ரிகர்சிவ் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை டேக் இட் ஆஸ் அ அசைன்மெண்ட், ஜஸ்ட் ஸ்டடி தட் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ரைட் இட் ஆஸ் once or twice and give a practice. ஸோ இது வந்து அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ see an output. ஸோ enter the input, that is 5, then the factorial of given number. ஸோ 5ஓட ஃபேக்டோரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 120. 5 × 4 × 3 × 2 × 1. ஓகே, ஸோ அதுதான் வந்து ரிகர்சிவ். ஸோ இந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகும், உங்களோட வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகைன் அண்ட் அகைன் வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும்போது கம்ப்ளீட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம வந்து ஃபங்க்ஷனுடைய லிமிடேஷன்ஸ் பார்த்தோம், அதாவது ட்ராபேக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸுடைய மெரிட்ஸ் என்ன? ஸோ மெரிட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது you just divide the larger program. உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பெரிய ப்ரோக்ராமை சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணிக்கும். டிவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரோக்ராமர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ப்ரோக்ராமை படிக்கிறதுக்கும் அதில் ஏதாவது எரர் இருக்கா அப்படின்றத எரரை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ your programmer will help to read and debug the errors easily. ஓகே, தென் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்துட்டு ஒரு நீங்கள் கோடு இருக்குது அப்படின்னா அந்த கோடை நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ரீரைட்டிங். ஸோ நீங்கள் அந்த இருக்கிற கோடை திரும்ப திரும்ப வந்து எழுதாமல் இருக்கிற கோடே வந்து பார்த்தா நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணணும். அது உங்களோட செகண்ட் அட்வான்டேஜ். தென் த தேர்ட் அட்வான்டேஜ் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் அலோஸ் டெஸ்டிங் ஸ்மால் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம். உங்கள் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பார்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க லார்ஜர் ப்ரோக்ராமை ஸ்மாலர் ஃபங்க்ஷன்ஸை டிவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டே சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ணுறதால அந்த ஸ்மாலர் பார்ட்ஸை நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு, அதை வந்து ரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, ரீடெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ திஸ் இஸ் எ மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் யோர் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ அப்போ இதோட வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் டாப்பிக்கே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு நியூவாக ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங். ஸோ நார்மலாகவே ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னாலே காம்பினேஷன் ஆஃப் யோர் கேரக்டர்ஸ், உங்ககிட்ட இருக்க கேரக்டருடைய காம்பினேஷன் தான் நம்ம ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த ஸ்ட்ரிங் எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணலாம், அதோட ட்ரிக்ஸ் என்ன, அதை ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட வேல்யூ இன்னொரு ஸ்ட்ரிங்குக்கு எப்படி கொடுக்கலாம், ஸ்ட்ரிங் ஏன் இம்யூட்டபுளாக இருக்குது. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நான் கால் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற அதனுடைய இல்லுஸ்ட்ரேட்டிவ் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன, ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அப்படின்றது வந்து ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணலாம். ஓகே, அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ஃப்ரெஷ்ஷாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா we have seen how to pass the parameters. ஸோ ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் ஃபங்க்ஷனில் பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது பாஸ் பண்ணும்போது இன்னர் அண்ட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் we have seen about an composition. ஸோ காம்போசிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறது தான் காம்போசிஷன் சொல்லுவாங்க. இதில் இன்னர்னா என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனா என்ன அப்படின்றது பார்த்தோம். ஸோ இன்னர் ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்க ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும், அவுட்டர் அப்படிங்கும்போது வெளியில் இருக்க ஃபங்க்ஷன்ஸை கால் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம். அது வந்து காம்போசிஷன். தென் நெக்ஸ்ட் we have seen about an recursive. ஸோ ரிகர்சிவ்னா என்ன, ஸோ it just calls the function itself until the function terminates. ஸோ உங்கள் ஃபங்க்ஷன் வந்து டெர்மினேட் ஆகிற வரைக்கும் கால் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த லிமிடேஷன்ஸ் பார்த்தோம், ரிகர்சிவோடைய லிமிடேஷன்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் we have seen a very very important program that is factorial function using recursive. இது உங்களுடைய அசைன்மெண்ட். Do it as a work. ஸோ கொடுத்துருக்க ஒர்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஓகே, தென் we have seen a merits of function. ஓகேவா, ஸோ இதோட உங்களுடைய இன்றைக்கான டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஸோ கொடுத்துருக்க அசைன்மெண்ட்டை
ப்ராப்பராக எழுதுங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கோங்க. டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். Okay, so take a assignment in a serious manner and do your work. Okay, thank you.